النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقال ولشيخنا ورب أرواحنا في ضياء الدين من الخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن السقال بن حسين السقال وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآلاج مجوان. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما وتزول
بغسل محلها 7 مرات بالماء إحداهن بالتراب الطهور بعد إزالة عينها النجاسة المتوسطة هي البول والغائط والروث والدم والقيح والنبيذ والخمر والمسكر المائع والميتة وشعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها إلا ميتة الآدمي والسمك والجرد ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي والجزء المنفصل من الحيوان الحي غير الآدمي والسمك والجراد وغير شعر الحيوان المأكول وريشه ووبره وصوفه والمسك ونافجته. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin najis dibagi menjadi 3 bagian. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah, ada najis masuk di dan keluar aja semat ke aduh kodok terus sematnya ada kebuli ada yang ngomong lo nggak apa-apa deh ambil lo enak aja deh pas udah akhir ngelo deh cocok dulu deh. Besok dari awal datang di. Iya. Mau tahu deh dia tadi. Yang mana di sini maghrib di. Kalau bisa amal buat buka itu datang. Jadi ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah, ada najis. Kemarin tuh ya. Najis mukhaffafah itu najis air kencing. Kemudian air kencingnya adalah anak kecil laki-laki, usianya belum mencapai 2 tahun dan dia hanya mengkonsumsi 1000 saja tuh. Jangan lupa tuh kemarin tuh di kitab ulama kita Ushul Karim ya, kalimatnya yadurru hamlu hamilin najasati. Ente punya anak laki perempuan, kemudian kalau perempuan dia pakai pampers atau laki dia belum diapain sunatin tuh. Kemudian ente lagi sembahyang atau bini ente lagi sembahyang, dia nomplok kemudian minta gendong kayak begitu. Nah itu kalimat yang tadi itu menjadi batal orang yang membawa najis tuh. Itu kalimatnya begitu. Redaksi di kitab Ushul Karim demikian, menjadi batal orang yang membawa najis tuh. Kan anak kecil tadi dia bawa apa itu? Najis. Anak perempuan misalnya pakai pampersnya ada kan? Air kencing. Atau ada anak laki yang belum diapain? Sunatin. Kan masih apa itu? Masih kulub. Kalau dia nggak kulub dia. Dia kulub. Udah enggak ya dia? Ya, udah enggak. Siap diadu. Jadi kalau anak laki yang masih kecil tuh, itu dia masih kulupan tuh, kan belum disunat tuh.
berarti di kulit itu ada apa itu? Ada najis, yaitu air kencing tuh. Waktu dia nomplok ibunya atau bapak lagi sembahyang, si anak kecil laki atau perempuan, yang tadi perempuan pakai pampers kan dibawa najis tuh, atau yang laki yang belum disunat kan dibawa najis tuh. Nah itu kalimatnya tuh, yadur ruham ini najasa, menjadi batal orang yang membawa najis tuh. Anak kecil kan tadi bawa najis, di pampersnya ada apa? Ada air kencing hukumnya apa? Najis. Atau anak kecil laki-laki dia belum diapain? Ada kulupnya ada apa tuh? Najis tuh. Air kencing hukumnya najis. Nomplok ibunya, nomplok bapaknya, itu bagaimana hukum sembahyang bapak ibunya? Batal hukumnya tuh. Ingat ya, yang batal bukan wudhunya tapi apa? Sholatnya atau sembahyangnya batal. Ulang lagi itu. Nah begitu. Makanya ente kalau yang udah punya anak, maka sembahyangnya kalau bisa, kalau nggak ada yang jagain, ganti-gantian tuh. Khawatir ente berjamaah dengan bini ente, kan anak kecil nggak ngerti. Kalau dia maunya kan maunya juga. Dia kalau sama ente lagi, pas ente lagi sembahyang, ditomplok. Kemudian diapain? Digendong, naikin tuh, batal sembahyang ente. Kecuali anak ente yang perempuan udah dicebokin, kemudian pakai celana, kan berarti udah nggak ada apa itu? Gak ada kencingnya, gak ada najisnya tuh. Atau yang laki udah diapain? Sunatin tuh. Kalau dia nomplok, udah gendong, maka sembahyang ente hukumnya sah. Kenapa demikian? Dia tidak membawa apa? Najis tuh. Ngerti jelas ya? Nah, makanya anak kecil yang sembahyang di masjid musola, itu bukan nggak boleh di depan, bukan gitu. Khawatir nanti anak kecil kan suka nomplok, disangka bapaknya kan begitu. Tahu-taunya bapak orang lain, yang tomplok tahu-taunya orang lain. Nah, orang yang tomplok sementara ini anak kecil belum disunat, hukumnya apa sembahyangnya? Batal tuh. Kalau nyenggol doang nggak batal. Kalau nyenggol doang apa? Nggak batal. Misalnya anak kecil sembahyang sebelah ente, ini anak belum diapain? Sunat, nempel badannya sama ente, sembahyang ente nggak batal. Yang menjadi batal kalau seandainya sampai apa? Nempel, ente membawa orang yang membawa apa? Najis tuh. Ngerti ya begitu ya? Nah, jadi makanya ente begitu, upayakan seperti itu. Anak ente masih kecil, pakai pampers, sembahyang upayakan gantian sama bini ente. Kalau keadaan apa? Kadang jagain, khawatir nih anak nanti nomplok sama ente, minta gendong, batal sembahyang ente. Lagi pertanyaan sampai itu dulu pertama. Nah sekarang najis apa? Najis mughallaza. Yang dibilang mughallaza adalah najis yang diberatkan. Jadi secara bahasa adalah najis yang diberatkan. Kenapa demikian disebut dengan najis mughallaza? Li'anna syari'a, dikatakan asy-syari' ghallaza fi hukmiha. Asy-syari' kemarin tuh ya, ada asy-syari'ul haqiqi, ada asy-syari'ul majazi. Ingetin dua tuh. Kalau ente dengar kalimat asy-syari', maka ada dua pengertian. Yang pertama adalah asy-syari'ul haqiqi, yang kedua adalah asy-syari'ul majazi. Asy-syari'ul haqiqi, Allah Tuhan yang membuat hukum apa? Syariat tuh. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Itu yang bikin bukan Nabi Muhammad, tapi yang bikin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah yang disebut dengan asy-syari'ul haqiqi, Allah sebagai Tuhan yang membuat hukum syariat. Ada yang disebut dengan asy-syari'ul majazi. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan apa? Hukum syariat tuh. Nabi nyampaikan kepada kita semua umatnya, maka Nabi disebut dengan asy-syari'ul majazi. Ngerti ya? Jadi itu jangan asing tuh. Kalimat-kalimat pada hukum Islam itu jangan asing. Yang kemarin tuh ada najis, ada mutanajis, ada junub, ada janabah tuh. Bedain tuh. Hadasnya disebut dengan hadas janabah. Orang yang disebut dengan junub, bedain tuh. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang yang mimpi basah, itu orang berarti sedang mengandung hadas apa? Janabah. Orangnya disebut dengan junub, bedain tuh. Ente mesti ngerti begitu. Oh ini, oh iya, ngertian ini janabah, ini junub. Tadi itu ada disebut dengan asy-syari'ul haqiqi, ada asy-syari'ul majazi. Nah, asy-syari' yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan pada hukum itu.
pada hukum yang disebut dengan najis apa tadi? Mughalladz. Ingat itu. Ngerti ya, paham ya? Jadi mughalladz secara bahasa artinya sesuatu yang diapakan? Diberatkan. Kenapa demikian? Tadi asyari dua. Yang pertama disebut dengan asyariul haqiqi, yang kedua adalah asyariul majazi. Asyariul haqiqi siapa? Allah, Tuhan membuat hukum syariat. Asyariul majazi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hukum syariat. Nah, asyari berarti siapa tuh? Allah sebagai Tuhan pembuat hukum syariat memberatkan pada najis ini, makanya disebut dengan najis mughalladz. Ngerti ya? Jelas ya? Jadi kita mesti paham tuh. Oh iya, kemarin disebut dengan najis mukhaffafah karena Allah sebagai asyari, hukum Tuhan pembuat hukum syariat meringankan pada najis mukhaffafah. Kalau ini mughalladz, Allah sebagai Tuhan pembuat hukum syariat memberatkan pada najis al-mughalladz. An-najasatul mughallazatu, najis mughallazah, hiya adalah najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, najis anjing. Nah, anjing semua bagiannya tuh, bagian luar, bagian dalam, semua hukumnya najis apa? Mughallazah. Ingat tuh. Jadi anjing bukan air doang, semua bagian-bagiannya adalah najis mughallazah hukumnya. Padahal kita ya, ingetin tuh, pada kita pada kalimat Syafi'i itu, kita pada kalimat Syafi'i bahwasanya dalam madhab kita najis anjing artinya semua bagian-bagiannya, apaan aja, mau bagian luar, mau bagian dalam, mau air liur, mau bulunya, mau kakinya, mau giginya, semua hukumnya apa? Najis mughalladz. Yang kedua wal khinziri, babi semua bagian-bagiannya. Ini babi di antara binatang yang homoseksual. Jadi babi di antara binatang yang apa? Homoseksual. Dua binatang tuh. Yang pertama al-khimar, yang kedua adalah al-khinzir. Yang pertama keledai, yang kedua adalah babi itu. Ini dua binatang ini nikahnya, kawinnya secara apa? Homoseksual. Jadi ada yang demen perempuan, ada yang demen apa? Laki-laki. Nah, kaum Lut itu melihat. Waktu ada kaum perkawinan antara babi laki dengan babi laki, dilihatin tuh. Atau antara keledai laki dengan keledai laki, dilihatin. Nah, kaum Lut mencontoh itu kerjaan tuh. Jadi bukan kerjaan manusia, kerjaan siapa itu? Binatang tuh. Jadi orang yang homoseksual kerjaannya sama dengan siapa tuh? Binatang. Pelan-pelan ngomongnya. Kayak mabuk. Kami ngalamin ya tuh, anak-anak yang ngaji maling mabuk, orang kesini ada nggak? Nggak ada anak-anak begitu, ada gitu. Aneh ngalamin, ada aneh ngajar, dia mabuk. Aneh kan tahu orang mabuk, kita kan pernah begitu, jadi kita tahu tuh. Tapi dalam kondisi apa? Jaga, sadar. Waktu aneh terangin tuh, kita mutola'ah tuh, aneh baca, di konsen, dibaca, diartiin, paham. Tapi aneh tahu dia apa? Mabuk. Temannya nggak tahu, orang konsen kayak dia sama. Dia tuh nggak mabuk minuman, mabuk cewek. Karena ada orang yang mabuk cewek, gara-gara cewek jadi pusing balanya tuh. Bagus aja, alhamdulillah. Makanya cari perempuan yang agamanya benar, udah benar, serak deketin, cari tahu di mana rumahnya tuh, deketin sampai dekat sama dia tuh. Ente pengen lamar dia, punya duit tapi jangan punya duit, tapi yang penting sekarang jangan lihat mukanya, lihat apanya, lihat agamanya itu. Jangan muka gampang deh pakai topeng siapa ya? Sama yang perawat kalau saya lihat muka nggak usah, sama perawatnya kan, perawat sama kan? Sama perawatnya kan, perawatnya lain gitu, nggak sama. Dari ujung rambut sampai kaki sama nggak? Yang banyak muka pakai topeng siapa ya mukanya? Yang penting perawat. Dengar. Kan nunduk
duduk lagi mikir, ada apa begitu ya? Tanya yang mau dikawin, tanya sama begitu aja. Yang penting didik anak, nanti lahir anak, didik di agamanya biar benar gitu. Sama, mau dimana kayak sama semua. Orang tuh bukan dipandang wajah, bukan dipandang harta di hadapan Allah, tapi apa? Takwanya, kesolehan di hadapan Allah. Ente orang ganteng, ente perempuan cantik, ente duit banyak, nggak pandang sama Allah, kecuali apa? Takwa ente, soleh ente. Jadi nggak ada urusan orang yang kaya yang ganteng. Banyak orang yang ganteng dari neraka, kan begitu. Banyak orang yang jelek di surga Allah, kan begitu. Budak Sayyidina Bilal bin Rabah, hitam negang, tapi penghuni surga. Belum meninggal, sendalnya udah kedengaran di surga. Sayyidina Bilal tuh belum meninggal, sendalnya udah apa? Kedengaran di surga, kan luar biasa. Artinya Allah nggak memandang fisik, Allah nggak memandang harta, enggak. Makanya intinya pesan yang laki yang berjaga, jangan cari perawan yang apa? Yang cantik, kalau ada nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Tapi kalau terpaksa, yang penting kan perempuan, kan begitu. Yang penting semua sama perempuan, kecuali beda perempuannya. Kalau obotnya, jangan perempuannya sama ya. Oh, bismillah ya, baik ya agamanya jalan. Ngapain kita cari perempuan cakep-cakep tahu-tahu ninggalin kita, kan begitu, ditinggalin. Ariel nih, dia lagi nunduk, bener juga ya. Kalau dia dapat cewek cakep dia dua, cuma diputusin dua-duanya. Cakepnya mutusin dia. Apa masih pacaran kejar banyak apa, tapi pas udah kawin jangan sampai apa, jangan berkali-kali, cukup sekali doang yang sampai mati tuh niatin. Udah kawin, udah nikah, saya terima nikahnya, kawinnya sampai apa, sampai mati, udah nikmatin. Yang belaka-belaka, contoh Bang Benny itu. Ya, yang begitu, lihat orang tua yang begitu. Udah kawin satu, udah sampai mati. Jadi nggak pakai apa? Kalau ngelihat cewek doang, ngelihat doang nggak apa-apa. Ada perempuan cakepnya kita pengen liatin, jangan sok soleh gitu ya. Kita liatin aja, kayak bangkitin ganjeng deh. Biar tahu bininya. Kata dia, Ustaz, kita nyusul nikah duluan. Orang sekarang cakep-cakep. Kalau sama-sama saya tahu kamu. Iya. Makanya ente untung jadi penjaga sekarang tuh, karena perawan sekarang cakep-cakep mukanya. Cakep-cakep. Tahu pasti kagak ketika. Kalau ada perempuan sih pas dia nggak berdandan. Cakep nih perempuan nih, pas dia nggak berdandan, pelan utuh, kita lihatin mukanya cakep nih perempuan. Kemarin ada satu orang tuh lihatin muka perempuan cakep mukanya, air utuhnya ketahuan tuh, ketahuan. Ya ada yang cakep. Manis ya. Bisa aja Bang Abed. Jadi itu yang bilang Pak, najis ada tadi? Pertama najis anjing, kedua najis itu binatang yang homoseksual, babi dengan apa tadi? Badai. Kaum lu ngeliatin kerjaan itu, kawin laki dengan laki, babi dengan laki, babi laki dengan babi laki, diliatin, diikutin. Makanya orang yang homoseksual ikutin kalabi, ikutin apa kerjaan? Badai itu. Makanya agama larang, tidak diperbolehkan. Nah tadi najis anjing, najis babi termasuk daripada najis apa? Wa far'i ahadihima, anak salah satu dari keduanya. Anjing kawin dengan babi, anaknya babi, maka hukumnya najisnya apa? Mughallaza. Babi kawin dengan anjing, anaknya anjing, maka hukum najisnya apa? Mughallaza. Atau anjing kawin dengan binatang suci itu. Ada anjing perjaka, nggak laku di kampungnya, di merantau. Kemudian datang di kampung lain, ada sapi cewek nih, digodain mau sapinya sama anjing, sama-sama binatang ya. Kemudian dia dikawinin, lahir anaknya sapi, bukan apa? Bukan anjing tuh. Hasil perkawinan dari perjaka anjing dengan tadi apa tuh? Nah, sapi itu, sapi perawan. Nah, kemudian lahirlah siapa itu?
Sapi itu. Nah, hukum sapinya bagaimana najisnya tuh? Najis mughalladhah. Kenapa demikian? Karena ada darah apanya tuh? Darah anjingnya tuh, begitu. Jadi begitu. Misalnya babi di kampung yang nggak laku, dihijrah kampung lain. Kemudian dapetin kambing, kemudian kawin dengan apa? Dengan kambing, anaknya kambing. Hukumnya bagaimana di situ? Mughalladhah tuh. Sekalipun bentuknya bentuk apa? Kambing tuh, diembe-embean. Tapi hasil perkawinan daripada babi dengan apa? Dengan kambing tuh. Maka hukumnya adalah hukum daripada najisnya apa? Mughalladhah. Ngerti begitu ya? Nah, ente yang udah tahu ada binatang yang begitu perkawinan silang, ente buru-buru kasih tahu kalau sampai lahir itu anak, misalnya ente tahu nih, itu ada anjing pernah kawinin kambing misalnya, ente tahu pas ini kambing bunting sampai lahirnya adalah kambing tuh, ente kasih tahu ini kambing hukumnya adalah hukum anjing. Kenapa demikian? Pernah anjing kawinin dia, maka najisnya apa hukumnya? Boleh nggak dipotong sembelih? Nah, hukumnya hukum apa itu? Hukum anjing. Misalnya jadiin sate, boleh nggak dimakan dagingnya? Nggak boleh. Kenapa demikian? Hukumnya hukum apa? Hukum anjing tuh begitu. Jadi najis babi, najis anjing, atau anak daripada salah satu keduanya itu adalah najisnya najis mughalladhah. Bagaimana cara menghilangkan itu najis? Wa tazulu bi ghasli mahalliha sab'a marratin. Dan hilang najis mughalladhah dengan dicuci tempat najisnya sebanyak 7 kali dengan air. Ingatin, ente mesti pakai air yang apa? Yang suci. Jadi nggak boleh selain itu, nggak boleh pakai air mustakmal, nggak boleh air mutaghayyir, nggak boleh air yang mutanajis, nggak boleh. Yang ente boleh pakai hanya menggunakan air yang apa? Suci, mencucikan. Jadi cuci dulu. Pertama kali hilangkan dulu najisnya tuh. Misalnya ente lagi jalan ada anjing. Nah, ente kalau lihat anjing baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil. Kenapa demikian? Anjing itu kalau menggonggong berarti melihat setan tuh. Nah, ente Nabi suruh kalau ada anjing maka cepat baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim tuh. Jangan diam tuh, karena anjing itu melihat setan. Ente pas baca itu maka Allah lindungi ente dari apa? Dari setan tuh. Anjing nggak ngomong ke ente itu. Jadi usahakan demikian. Ente baca kalimat tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Jadi hilangkan dulu tadi itu. Pas ente jalan, anjing berak, ente injak sendal tuh, sendal. Ente lihat, ya kayak anjing nih. Nah, cara ngebersihin gimana tuh? Sendalnya hilangkan dulu, cuci dulu materi tai dari itu anjing. Hilangin dulu pertama tuh. Misalnya, cucian pertama belum hilang, cucian kedua belum hilang, cucian ketiga belum hilang, cucian keempat baru hilang materi najis itu tai anjing. Maka cucian ketiga tadi hukumnya bukan 3, berapa tuh? 1, ingetin tuh. Jadi hitungan 1 dimulai apabila materi daripada najis mughalladhah itu sudah apa? Sudah hilang tuh. Tadi contohnya sendal ente nginjak tai anjing. Kan tai anjing hukumnya apa? Najisnya apa? Mughalladhah. Nah, cara ngilanginnya ente cuci dengan air sebanyak 7 kali. 7 kali. Ingetin, hitungan 1 itu dimulai kalau seandainya sudah apa tadi? Hilang materi najisnya tuh. Sendal ente cuci. Cucian pertama belum hilang. Cucian kedua belum hilang. Yang ketiga baru hilang. Nah, ketiga tadi hitungannya bukan tidak, seberapa tuh? 1 tuh. Mulai tuh 1, siram lagi 2, siram lagi 3, siram lagi 4, siram lagi 5, 6, yang ke-7 campur air itu dengan tanah. Yang ke-7 air itu campur dengan apa tadi? Dengan tanah. Boleh nggak diganti dengan sabun antiseptik misalnya Asepsul? Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa demikian? Rasulullah lebih tahu dari Allah yang Maha Tahu tuh bahwasanya zat antiseptik yang paling baik adalah tanah. Jadi nggak bisa diapain?
diganti dengan selain tanah. Jadi pas yang ketujuh ente campur tanahnya, campur dengan apa tadi? Dengan air, baru siramin. Itulah cara mencuci najis apa tadi? Najis mughalladhah. Ngerti jelas ya? Jadi ingetin, cucian yang pertama dihitung apabila sudah hilang materi dari apa? Najisnya. Baru dimulai 2, baru dimulai 3 sampai yang ketujuh. Yang ketujuh campur air dengan apa tadi? Dengan tanah. Baru dicuci, hilanglah yang disebut dengan najis mughalladhah tersebut. Ngerti ya? Jelas ya? Nah sekarang an-najasatul mutawassitatu, najis mutawassitah. Kenapa demikian disebut dengan mutawassitah? Mutawassitah artinya pertengahan. Mutawassitah artinya najis pertengahan tuh. Kenapa demikian? Li'anna syari'a qad tawassata fi hukmiha. Asyari, ingetin, ada asyari'ul hakiki, ada asyari'ul majazi. Siapa asyari'ul hakiki? Allah, Tuhan pembuat hukum. Siapa asyari'ul majazi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hukum syariat. Nah, asyari, Allah sebagai Tuhan pembuat hukum syariat, tawassata fi hukmiha, pertengahan pada masalah hukum najis ini. Kalau tadi mukhaffafah Allah ringankan, mughalladhah Allah beratkan, mutawassithah Allah apakan? Allah tengahkan, tidak Allah beratkan, tidak Allah apa? Ringankan, ada di tengah-tengah najis. Makanya disebut dengan najis apa? Mutawassithah. Apa di antaranya? Ingetin, yang pernah dibilang itu, bulu daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ingetin tuh, ingetin. Jadi di antara bagian najis mutawassithah adalah bulu dari hewan yang dagingnya tidak dimakan. Kalau yang dimakan hukumnya suci. Misalnya apa yang dimakan? Ayam, terus bebek, apa lagi tuh? Kambing, sapi, bulunya rontok, suci hukum bulunya. Tapi kalau binatang yang tidak dimakan dagingnya itu apa? Kucing tuh, nggak dimakan dagingnya tuh, kecuali dia makan dagingnya. Nggak dimakan dagingnya kucing tuh. Nah, adik kucing bulunya apa? Rontok, kena kain ente. Makanya ada tadi lihat di sini nih di karpet tadi apa? Bulu kucing. Langsung ambil tuh. Khawatir nanti ada orang sembahyang, kemudian dia nggak ngerti, kena bulu kucing. Hukum sembahyangnya bagaimana? Batal sembahyangnya tuh. Makanya itu kalau di sembahyang ada bulu kucing, lihat-lihat dulu tuh. Sajadah ente, kemudian juga baju ente, lihat dulu. Sekira-kira nanti ada bulu kucing, jangan langsung sembahyang, tapi diapain dulu? Jangan cuci, diituin aja. Diapain? Dikebet tuh bulu meleh. Diapain sih? Sapuin, sapuin. Atau ente ambil-ambilin tuh. Dikebutin apa ya tapi? Kamu tahu ya pasti? Kebutin, dikebutin. Gua kebet main. Kebet tuh buku. Abuk kan dia. Abuk cewek. Dikebutin ya, kebutin dulu tuh. Jangan langsung sembahyang. Kalau sajadah ente, bersihin dulu tuh. Dari sajadah lihat nih ada bulu kucing kan itu, bersihin dulu tuh. Kalau bulu ketek jangan najis. Iya. Jangan lupa tuh bulu ketek diapain tuh? Cukur tuh. Yang laki yang perempuan tuh bulu ketek belum keluar jangan sampai apa? Yang sampai gua tuh dong, jangan sampai bisa dikepang dah. Cukur ente ngerti hukum agama tuh. Agama Islam bersih ente. Agama Islam itu bersih, ajarinnya indah, bagus, bersih. Kita selaku umat Rasulullah SAW jangan lupa cuci. Apa namanya cukur bulu ketek ente dengan bulu kemaluan ente, cukur tuh. Jadi tadi ya bulu kucing itu hukum tadi apa? Najis mutawassithah. Ente kalau sembahyang upayakan tuh lihat dulu nih, ini ada bulu kucing. Itu bulu kucing di mananya ada? Bulu kucing di mananya ada? Ada ngajar di mana? Musola masjid tuh ada tuh, ada perhatiin tuh. Karena kucing kan bukan binatang yang najis, tapi yang apa? Yang suci. Cuma bulunya kalau rontok menjadi apa? Najis mutawassithah tuh. Ente sembahyang, sajadah yang ente pakai ada bulu kucing. Pas ente sujud kena kaki atau sarung atau baju ente atau kopiah ente kena itu bulu kucing, sembahyang hukumnya bagaimana? Batal tuh itu.
apalagi nempel di baju ente, di kain tuh, makanya bersihin dulu semua tuh, lihat dulu, bersihin dulu, karena itu hukumnya apa? Najis mutawassit. Nanti jelas ya, jangan lupa itu. Pertama apa? Al-baulu, kencing tuh. Kencing anak perempuan dari pas lahir hukumnya sudah najis mutawassit. Ingatin, yang najis mukhaffafah hanya kencing anak laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Tapi kalau kencing anak perempuan pas lahir, najisnya sudah najis mutawassit. Atau ada anak kecil laki-laki usia sudah mencapai 2 tahun atau belum 2 tahun tapi udah makan, misalnya makan Dunkin Donat, makan apa? Cireng, makan cilok tuh apa lo? Pertama tuh kita yang mau anak orang apa gitu bang? Ada sampai ngomong itu, boleh yang ngomong. Ada. Terus makan cireng, anak kecil, kalian makan bebek di depan Madura. Itu kita yang anak kecil. Misalnya anak kecil belum 2 tahun, tapi makannya apa? Apa ya? Apa ya? Hermina? Apa? Oh, Promina, iya, Promina misalnya. Atau apa? Iya, gua nggak tahu gitu-gitu. Atau Cerelac ya misalnya? Hah? Iya, gituan tuh. Udah makan gitu-gituan. Itu anak hukum najisnya bukan lagi apa? Mukhaffafah. Tapi ada anak gede yang makan gituan tuh, ada tuh. Iya ada yang udah bangkotan makannya gituan. Aneh ngeliatin, itu makan apa? Bubur merah buat apa? Anak kecil, ya. Kenapa sih? Enak dibilang tuh. Nih, ada kemul. Makan gituan. Jadi kalau anak kecil belum 2 tahun tapi udah makan tadi tuh, makan Promina, bagi makan tadi sereal, kalau apa itu semua, itu anak kecil hukumnya najisnya bukan apa? Sudah hukumnya najis mutawassit. Walau itu atau tinja mau anak kecil belum 2 tahun yang laki atau yang perempuan, tinja manusia hukumnya apa? Najis mutawassit. Warautu, kotoran binatang, sama tuh. Misalnya ayam tuh tainya hukumnya apa? Najis mutawassit tuh. Kemudian misalnya tai bebek atau tai kambing tuh, atau tai sapi, itu hukumnya apa tuh? Najis mutawassit tuh. Anda pernah ngerjain tai kambing tuh? Teman yang tukang mabuk, ada goreng tuh sama anak-anak tuh. Tai kambing, ada goreng. Anak-anak kan gue pada mungkin iseng gitu, nyari dorongan nggak ketemu dia. Temen-temen tahu ini setan semua nih, cari dorongan dia digoreng tuh, benar digoreng aja, digoreng kasih. Tuh waktu dia mabuk kalau kena tuh piring tuh, dibeli patungan tuh, dicampur macam-macam tuh, aneh kasih tuh. Aneh gak bilang kacang, mau bilang toh aja. Disangka banyak mana dia orang begitu. Dia makan di peletok sate enak ya? Iya. Orang udah udah mabuk, nggak tahu kayak kambing gimana. Hukumnya apa itu? Mutawassit tuh. Dosa begitu aneh tuh. Jadi tai binatang hukumnya apa tuh? Najis mutawassit. Jadi mau tai ayam, mau tai kambing, mau tai sapi, hukumnya adalah najis mutawassit. Kalau lagi barang korban ente hati-hati tuh, sendal ente, kain ente kan ada kancingnya. Kalau kambing kan kencing, terus kemudian kambing juga berak, kemudian sapi juga berak, sapi juga kencing kan begitu. Ente lewat masjid mushola, kalau ada sapi ada kotorannya, hati-hati tuh, jangan sampai ente injak, ente nggak tahu. Atau kena kain ente nggak tahu, walau udah ada baunya, maka itu hukumnya apa? Najis mutawassit. Sumpahnya itu hukumnya sah nggak tuh? Nggak sah, karena hukumnya kotoran binatang masuk pada najis mutawassit. Wadamu, darah,
Darah hukumnya najis mutahhir atau darah tuh? Darah yang banyak, sedikit dimaaf, nanti insya Allah akan terangkan. Jadi pertama air kencing, yang kedua adalah tinja, yang kedua adalah kotoran binatang, yang keempat adalah darah. Kami dulu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jallana bil ijabati ilahi tawassalna bi Karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini
Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syai wa darajim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syai wa darajim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syai wa darajim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.